workplace diversity, and it's not only about ensuring diversity in colors, numbers, or race. It's about work ability. So this is going to be an interesting one, and I would like to invite our esteemed member, Ms. Sadia Afrin Trishna, to continue the article for us. So Ms. Trishna, let us begin. শুরু করা যায়. Hello, can you hear me? ওকে, সো আর্টিকেলটা আমাদের সাথে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। আই থিঙ্ক কোয়ালিটি 480 দেওয়া আছে। ওকে, সো মিস তৃষ্ণা, আর ইউ রেডি? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. আমি শুনতে পাচ্ছি। Okay, so let's start reading. Why we need to ensure diversity in the workplace? Okay, but it's difficult for me, sir. How? You just have to read 3 to 4 paras. I can refer to you. You can read from the start towards business performance, up to business performance. Okay. Just give me some time. Okay, definitely. And in the meanwhile, let me ask our other member who just joined in, Mr. Raju Ahmed. How have you been? Hello, Mr. Raju, cannot hear you. You have to turn on your mic so that I can talk with you. Okay, সো আমরা যে আর্টিকেলটা পড়ছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসে ডাইভার্সিটি এনশিওর করার জন্য আসলে কি করা উচিত। তো সেখানে শুধুমাত্র যে গায়ের রং, জাতি, গোত্র, এই জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ডাইভার্সিটি এনশিওর করার কথা বলা হয়নি। যে একটা অফিসে বিভিন্ন ধরনের লোকজন থাকেন এবং তাদের মধ্যে একটা মানে বৈচিত্র্য রাখাটাই হচ্ছে এই আর্টিকেলটার একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল। সো উই আর গোনা রিড দ্যাট। যেমন হচ্ছে এখানে আমরা যদি একটু উদাহরণের দিকে যাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সমস্ত বিশ্বজুড়েই হচ্ছে কোম্পানিগুলো কিন্তু তাদের ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়। যেমন তাদের হচ্ছে নীতি আছে, তাদের হচ্ছে কি বলে একনিষ্ঠতা আছে, তাদের হচ্ছে উদ্ভাবন আছে, স্কিলস আছে, তাদের ন্যায় নীতি আছে। তো ন্যাচারালি কিন্তু তাদের এই ডাইভার্সিটিটা আসা উচিত, কিন্তু এটা সাধারণত হয় না। সো দ্যাটস গোনা বি অ্যান ইন্টারেস্টিং রিড। সো ক্লিয়ারলি দেখতে চাইলে কিন্তু 480 পিক্সেলে আর্টিকেলটা সেট করতে হবে, তাহলে আপনারা পরিষ্কার পড়তে পারবেন আমাদের সাথে। সো মিস তৃষ্ণা, আই থিঙ্ক ইউ আর রেডি, রাইট? Yes. Okay, let's begin. Okay. Why we need to ensure diversity in the workplace, right? Yes, this one. Okay. A well-trained, diverse workforce produced a 6 times higher result than homogeneous team. Companies all over the world seem to trumped their Trumpet. commitment to. I'm sorry. Trumpet হবে এটা। Okay. Continue. All right, Miss Trishna, I cannot hear anything from you. Are you with me? Okay, so we were reading from the part companies all over the world seem to trumpet their commitment to certain values, principles, resilience, grit, innovation, skills. Okay, innovation, skills. Okay, so I was reading.
Okay, so we face some network issues and difficulties. All right, so let me continue. Okay, একদম শুরু থেকে দেখি. Why we need to ensure diversity in the workplace? A well-trained, diverse workforce produces 6 times higher results than homogeneous teams. Companies all over the world seems to trumpet their commitment to certain values, principles, resilience, great innovation, skills, ethics, integrity, etc. So ensuring workplace diversity should be a natural byproduct, right? But that's not often the case. Workplace diversity refers to the variety of differences between individuals in an organization, including but not limited to race, gender, age, ethnicity, religious beliefs, sexual orientation, and abilities or disabilities. The goal of promoting diversity in the workplace is to create an inclusive and respectful work environment that organizes, recognizes, and leverages the unique perspectives and experiences of all employees, resulting in increased innovation and improved business performance. Okay, so এইটুকু আমরা ট্রান্সলেট করি. তো কেন আমাদের কর্মক্ষেত্রে বা ওয়ার্ক প্লেসে ডাইভার্সিটি কেন নিশ্চিত করতে হবে? কারণ একটা দক্ষ, ওয়েল ট্রেইনড মানে দক্ষ এবং ডাইভার্স ওয়ার্কফোর্স হচ্ছে 6 গুণ বেশি রেজাল্ট তারা বের করে নিয়ে আসে হোমোজেনাস টিমের চাইতে. হোমোজেনাস মানে হচ্ছে একই ধরনের আর কি, যে টিমটাতে সবাই একই ধরনের স্কিল্ড, তাদের সাথে 6 গুণ ভালো বা উঁচু মাত্রায় রেজাল্টটা নিয়ে আসে. ওকে, তারপর দেখি কোম্পানিজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড. সারা বিশ্বব্যাপী যত কোম্পানিজ আছে তাদেরকে মনে হয় যে তারা ট্রাম্পেট করছে. ট্রাম্পেট শব্দটার অর্থ কারা জানেন? যারা দেখছেন আমাকে একটু বলেন দেখি. আই থিঙ্ক ইউ উইল বি এবল টু সে. এখানে ট্রাম্পেট যে শব্দটা আছে, আমরা জানি যে ব্যান্ড পার্টি যখন আসে, ভেরি নামে একটা বাদ্যযন্ত্র আছে, তো সেটাকে ট্রাম্পেট বলে. এখানে ট্রাম্পেট হচ্ছে একটা ভার্ব উইচ মিনস হচ্ছে ঢোল পিটিয়ে বেড়ানো. তো দুনিয়া জুড়ে কোম্পানিগুলো ঢোল পিটিয়ে বেড়ায় তাদের কমিটমেন্টের বা তাদের কী বলে এটাকে, আমাদের কমিটমেন্টের বাংলাটা কি, প্রতিজ্ঞা যেটাকে বলতে পারি. তো কিছু নির্দিষ্ট তাদের ভ্যালু থাকে বা মূল্যবোধ থাকে, কিছু প্রিন্সিপাল বা আদর্শ থাকে. রেজিলিয়েন্স এই ওয়ার্ডটা একটু নতুন আমাদের জন্য, রাইট? তো হোয়াট ইজ রেজিলিয়েন্স, এটা আমাদের একটু জানতে হবে. রেজিলিয়েন্স মিনিংসটা হচ্ছে, যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই যে আমি কীভাবে বের করি, এই যে একটু সার্চ দিব রেজিলিয়েন্স. ওকে, সো রেজিলিয়েন্সের মানে কি দ্বারা আমরা একটু দেখি. রেজিলিয়েন্স হচ্ছে টু দ্য ক্যাপাসিটি টু রিকভার কুইকলি ফ্রম ডিফিকাল্টিস. আবার একটা সিনোনিম হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি. তাদের ফ্লেক্সিবিলিটির বিষয়টা আছে. গ্রিট, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে ব্যাপারটা আছে. ইনোভেশন মানে হচ্ছে কি, উদ্ভাবনশীলতা বা দক্ষতা, উদ্ভাবনশীলতা. স্কিলস হচ্ছে দক্ষতা. এথিক্স হচ্ছে ওই যে ন্যায় নীতি যেটা ব্যাপার থাকে, নীতির ব্যাপারটা. ইন্টেগ্রিটি হচ্ছে তার মধ্যে কি থাকাটা, যে সে তার চারিত্রিক দৃঢ়তাটা ধরে রাখে, সেইটার কথা বলা হয়েছে. তো এটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তো থাকা উচিত, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা আসলে ওই রকম ঘটে না. ওয়ার্কপ্লেস ডাইভার্সিটি হচ্ছে বেশ কিছু ধরনের ভিন্নতার কথা উল্লেখ করে, এবং এটা অর্গানাইজেশনে যারা ইন্ডিভিজুয়াল আছে. সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল? যারা দেখছেন একটু কমেন্টে লিখে ফেলুন তো. ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে, যদি বলি তাহলে ব্যক্তির কথা বলতে পারবো, কিন্তু এটা শুধুমাত্র হচ্ছে রেস বা জাতি, জেন্ডার বা লিঙ্গ, বয়স, এথনিসিটি বা হচ্ছে তার যে জাতীয়তা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন আছে, ছেলে মেয়ের যে ব্যাপারটা আছে সেটা আছে, বাচ্চা না বুড়ো, অ্যাবিলিটিস অথবা ডিসঅ্যাবিলিটিস, তার যে সক্ষমতা অক্ষমতা আছে, এইগুলোর উপর আসলে শুধুমাত্র নির্ভর করছে না. এবং কর্মক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যতাটাকে প্রমোট করার পেছনের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা ইনক্লুসিভ, একটা অন্তর্ভুক্তিকরণ, মানে সবার যেখানে অন্তর্ভুক্তি আছে, এবং একটা রেসপেক্টফুল, একটা সম্মানজনক একটা কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেটা স্বীকৃতি দেয়. এবং লেভারেজ হচ্ছে মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ সামথিং. তো ইউনিক পার্সপেক্টিভ যেটা আছে, সমস্ত কর্মীদের যে এই যে ডিফারেন্সেসের কারণে তাদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা ভিন্ন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, এর ফলে যে উদ্ভাবনশীলতা সেটা বাড়তি দেখা যায় এবং বিজনেস পারফরমেন্সটাও বাড়তি হয়. ওকে, তারপরে আমরা যাব ডাইভার্সিটি আসলে কোথায় পাওয়া যায়. As diversity is found everywhere around the world, companies cannot circumvent its significance within the organization. According to a recent study conducted by McKinsey in 2020,
Diverse executive boards, which include more women, generated more profits for companies around the world. More precisely, the companies generated 14% higher EBIT on average. তো সারা বিশ্ব জুড়ে কিন্তু হচ্ছে ডাইভার্সিটিটা পাওয়া যায় এবং কোম্পানিগুলো সার্কিউমভেন্ট করতে পারে না এর এর যে সিগনিফিকেন্সটাকে অর্গানাইজেশনের মধ্যে। সিগনিফিকেন্স আমরা জানি তাৎপর্যটা, কিন্তু সার্কিউমভেন্ট একটা নতুন শব্দ, রাইট? ওকে, সো মিরাজ লিখছেন ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। এখন মিরাজ সাহেব ক্লিয়ার বোঝা যাওয়ার জন্য কোয়ালিটিটা একটু হাইতে সেট করতে হবে, অথবা রেজলিউশন 480 পিক্সেল কম্পিউটার থেকে হলে, তাহলে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন আই গেস। ওকে, মিস্টার মামুন লিখেছেন ওকে, সো রেস্টুরেন্টের রুমমেটের সাথে দেখা করতে এসেছেন। বেস্ট অফ লাক মিস্টার মামুন, enjoy your restaurant date. Okay, restaurant meeting. So let's see তারপর কি আছে। সার্কিউমভেন্ট মানে হচ্ছে এটা মানে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগটা নাই। সার্কিউমভেন্ট হচ্ছে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। তো 2020 সালে ম্যাকিনসি দ্বারা চালিত বা তার পরিচালিত একটা সাম্প্রতিক গবেষণার মতে ডাইভার্স এক্সিকিউটিভ মানে বৈচিত্র্যপূর্ণ এক্সিকিউটিভ বোর্ড যেটা আছে, যার মধ্যে রয়েছে আরও বেশি মহিলা বা ফিমেল যারা আছেন, নারী আছেন, যেসব বোর্ডে হচ্ছে নারীর সংখ্যাটা আরেকটু বেশি আছে, সেসব কোম্পানিতে কিন্তু প্রফিটটা বেশি এসেছে। যদি আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে যাই, প্রিসাইসলি বলতে যাই, সেক্ষেত্রে গড়ে 14% বেশি আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস অর্থাৎ ইবিআইটি এই কোম্পানি অর্জন করতে পেরেছে বা জেনারেট করতে পেরেছে। More often than not, companies in Asian countries have a perception that male employees perform better than female employees in managerial positions. Such an approach during the hiring process adversely affects not only the workplace environment but also leads to gender discrimination. তো এশিয়ান কান্ট্রিতে আবার একটু ডাইভার্সিটি বেলাতে একটা ভিন্ন ভুল ধারণা আছে, সেটা হচ্ছে মোর অফেন দ্যান নট মানে হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এশিয়ান কান্ট্রিতে যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের একটা পারসেপশন আছে। পারসেপশন জিনিসটা কি আসলে কে জানি আমরা? হোয়াট ইজ পারসেপশন? পারসেপশন হচ্ছে একটা ধারণা যে ম্যানেজারিয়াল পজিশনগুলোতে, অ্যাবসলিউটলি ম্যানেজারিয়াল পজিশনগুলোতে ফিমেল এমপ্লয়ীদের চাইতে মেল এমপ্লয়িরা ভালো পারফর্ম করে, এবং এই কারণে এই যে তারা একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে বসে থাকে, এই যে একটা এগোনোর সময় যখন তারা হায়ারিং করতে যায়, যখন তারা নিয়োগ দেয়, তখন তাদের যে অ্যাপ্রোচটা থাকে সেটা কি করে বিরূপভাবে প্রভাব ফেলে। থ্যাংক ইউ মিস্টার রাজু। অ্যাডভার্সলি হচ্ছে বিরূপভাবে প্রভাব ফেলে শুধুমাত্র কাজের পরিবেশটাকে না, এটা আবার হচ্ছে নিয়ে যায় কিসের দিকে? জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য যেটা বলে সেদিকেও নিয়ে যায়। Working twice as hard as a male employee does not always result in half the recognition for female employees because men are valued and respected in the organization, so the ability, skills, and knowledge of women are often ignored and undervalued in the workplace. তো পুরুষ কর্মীদের মতো দ্বিগুণ কাজ করেও কিন্তু অর্ধেকও স্বীকৃতি মেলে না ফিমেল এমপ্লয়িজদের জন্য। এটা কি সত্য? যারা ফিমেল আছেন, ওয়ার্ক প্লেসে আছেন, তারা হয়তো বেটার বলতে পারবেন। কারণ হচ্ছে ছেলেদের হচ্ছে কদরটা এবং হচ্ছে সম্মানটা অর্গানাইজেশনে বেশি থাকে, তাই হচ্ছে প্রায় দেখা যায় যে নারীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং যে সক্ষমতা সেটাকে প্রায় ইগনোর বা উপেক্ষা করা হয়ে থাকে এবং কম কদর করা হয়ে থাকে বা আন্ডার ভ্যালু করা হয়ে থাকে কাজের ক্ষেত্রটাতে। ওকে, তো এবার হচ্ছে ওমেন ফিল হেজিটেন্ট। ওমেনরা হচ্ছে হেজিটেন্ট ফিল করে, সেখান থেকে দেখি আমাদের মিস্টার রাজুর আওয়াজ শুনেছিলাম। আর ইউ দেয়ার উইথ আস? আছেন? Yes, sir. পড়েন দেখি, ওমেন ফিল হেজিটেন্ট। Okay, sir. Women feel hesitant to lead their teams no matter how competent they are for a managerial position. As a result, they cannot voice their solutions to challenges encountered even in their need-to situation. Eventually, such behavior affects the efficiency at the workplace negatively. Similarly, employees who come from disadvantaged backgrounds such as rural areas, tribal areas, poor socioeconomic conditions,
etc., are often undervalued at the workplace despite doing phenomenally well at their tasks. Diver- Diversified teams as the workplace bring more opportunities to the table. One can easily exchange table. One can easily exchange information and experiences that are different from others. Employees can come up with different ideas to work according to the needs and preference of the customers. Preference of the customer. Unique ideologies will aid employees in decision making as well. More than a So let's see what decade we have until now. ago, Dr. Edward, Mr. Raju, let me read this one at yes first. sir, দেখি কি অবস্থা। থ্যাংক ইউ। এটুকু পর্যন্ত okay, দেখি কি অবস্থা। তো বলা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কি ঘটে, যে ম্যানেজারিয়াল পজিশনে জন্য তারা যতটাই কম্পিটেন্ট বা সক্ষম হোক না কেন, তো নারীরা তখন হচ্ছে হেজিটেন্ট বা তারা একটু ইতস্তত বোধ করে এবং ফলাফলস্বরূপ তারা তাদের যে সমাধান আছে সেটাকে তারা বলতে পারেন না। এখন সমাধান তারা জানেন যে সিচুয়েশন খুব দরকার, ওই পরিস্থিতির হিসাবে খুব দরকার, এমন সময় তারা তাদের কথাটা বলতে ভয় পান এবং শেষমেশ এই ধরনের আচরণ সেটা কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতাটাকে হচ্ছে নেগেটিভলি বা ঋণাত্মকভাবে সেটা প্রভাব ফেলে। এবং সিমিলারলি একইভাবে এমপ্লয়িজ হু কাম ফ্রম ডিসঅ্যাডভান্টেজড ব্যাকগ্রাউন্ড সাচ অ্যাজ রুরাল এরিয়াস, ট্রাইবাল এরিয়াস, poor socioeconomic conditions, etc., are often undervalued at the workplace despite doing phenomenally well at their task. তো একইভাবে সেই সব এমপ্লয়িরা বা কর্মীরা যারা হচ্ছে একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ, একটু পিছিয়ে থাকা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, যেমন গ্রাম অঞ্চল থেকে, পার্বত্য অঞ্চল থেকে, একটু গরিব অর্থ সামাজিক জায়গা থেকে, সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে তারা একটু কম কদর পান, যদিও তারা তাদের কার্যক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করছেন, অসাধারণভাবে ভালো কাজ করছেন, তারপরেও তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য অনেক সময় তাদেরকে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হতে হয় আর কি। ডাইভার্সিফাইড যে টিমস যারা আছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ টিম যারা আছে, তারা হচ্ছে কি করে অন দ্য টু দ্য টেবল, মানে কাজের টেবিলে তারা কিন্তু অনেক বেশি, এটা একটু রূপক অর্থে বলা হয়েছে টেবিল অর্থে, যে তারা কাজের জায়গাটাতে অনেক বেশি সুযোগ নিয়ে আসে। একজন খুব সহজেই তাদের যে ইনফরমেশন বা তথ্যটাকে অদল বদল করতে পারে, ইনফরমেশন এবং এক্সপেরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতাটাকে, যেটা হচ্ছে একজন একজনের চেয়ে আলাদা, মানে একসাথে যখন মিটিং হয় সবার ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু আলাদা বা ইনফরমেশন এবং এক্সপিরিয়েন্স, সেক্ষেত্রে তারা একই জায়গায় আসলে সেটা জড়ো করা যেতে পারে। এবং কর্মী যারা আছে তারা দে ক্যান কাম আপ উইথ ডিফারেন্ট আইডিয়াস, তারা ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া নিয়ে আসতে পারে কাজে। তো কাস্টমারের প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুসারে, প্রেফারেন্স হচ্ছে পছন্দ, নিড হচ্ছে প্রয়োজন। এবং ইউনিক আইডিওলজিস হচ্ছে চিন্তাধারা, যে এই যে নতুন বা অদ্বিতীয় চিন্তাধারাগুলো কর্মীদেরকে ডিসিশন মেকিং বা সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করবে, এইড করবে। তো এক দশক আগে কি ঘটেছিল সেটা দেখি মিস তনুকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে। আর ইউ দেয়ার উইথ আস? Yes, ওকে, গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক। সো হাউ ওয়াজ ইউর ডে ওভারঅল? কেমন ছিল আজকের দিন? as usual, same as before. ওকে, সো Hospital are also fine. Alhamdulillah. ওকে, সো আর ইউ রেডি টু রিড দ্য আর্টিকেল? Yeah, I'm ready now. Okay, so read it from where we started. More than a decade ago, Dr. Edward E. Hubert এখান থেকে। More than a decade ago, Dr. Edward E. Hubbard, the CEO of Human Performance Consulting, found that a well-trained, diverse workforce produce 6 times higher results than homogeneous teams. Bringing in people from different backgrounds adds new perspectives to the organization. Besides, consumers are also seen to be attracted to companies that represent their own demographic group through marketing. Companies also need more employees competent enough to communicate with consumers from different
regions who can make the consumers feel like they belong to the same community. They provide out of the box solutions to the challenges encountered during business operations. Learning to value different opinions will also encourage effective communication among employees. According to the concepts of Dr. Jessica Jackson, the question is how can we implement diversity in the workplace and also empower employees to have freedom of thought by sharing with theirs, sharing with theirs others. সো দেখি বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা জানলাম এখান থেকে। So, আমরা একটু পড়ি। আচ্ছা, তো এক দশক আগের কথা, এক দশকেরও বেশি সময় আগের কথা, ডক্টর এডওয়ার্ড ই হিউবার্ট, দ্য সিইও অফ হিউম্যান পারফরমেন্স কনসাল্টিং, ফাউন্ড দ্যাট এ ওয়েল ট্রেইনড ডাইভার্স ওয়ার্কফোর্স প্রডিউসড 6 times higher results than homogeneous teams, যেটা আমরা সাব টাইটেলে পেয়েছি। যে এক দশকেরও বেশি সময় আগে ডক্টর এডওয়ার্ড ই হিউবার্ট, যিনি একটা হিউম্যান পারফরমেন্স কনসাল্টিংয়ের সিইও, তিনি এটা পেয়েছেন যে একজন দক্ষ, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং যে কাজের বাহিনী আছে, কর্মী বাহিনী আছে, সেটা কি করে একই ধাঁচের যে টিমগুলো আছে সেগুলো চাইতে হায়ার রেজাল্ট তারা নিয়ে আসতে পারে। এবং হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে মানুষগুলো আসছে, তারা হচ্ছে তাদের অর্গানাইজেশনে নতুন পার্সপেক্টিভ নিয়ে আসছে। পার্সপেক্টিভ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নতুন নিয়ে আসছে। পাশাপাশি যারা কনজিউমার বা ভোক্তা আছেন তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে যে তারা অ্যাট্রাক্টেড বা আকর্ষিত হচ্ছেন কোম্পানিগুলোর দিকে, যেগুলো তাদের নিজস্ব ডেমোগ্রাফিক গ্রুপকে মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করছেন। রিপ্রেজেন্ট মানে কি? হোয়াট ইজ রিপ্রেজেন্ট? রিপ্রেজেন্ট মানে হলো তুলে ধরা, প্রতিনিধিত্ব করা বলে না? প্রতিনিধিত্ব, হ্যাঁ, প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধিত্ব করা। করা। তো কেন ইয়ে করে যে নিজস্ব ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ তারা পায়, এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে যাই, ধরেন কোম্পানিতে আপনি দেখলেন যে যাদেরকে, যেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে কোম্পানিতে ওই ধরনের লোক আছে, তাহলে চিন্তা ভাবনা কিন্তু তাদের মিলবে, রাইট? তো ডেমোগ্রাফিক আসলে কি? ডেমোগ্রাফিটা আপনারা বিভিন্ন জায়গাতে পাবেন। সো হোয়াট ইজ ডেমোগ্রাফিক? ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ কি হতে পারে? একটু ব্রেইনস্টর্মিং করি। ডেমোগ্রাফিক গ্রুপটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মানে বয়সের হতে পারে, নির্দিষ্ট লিঙ্গের হতে পারে, নির্দিষ্ট পেশার হতে পারে, নির্দিষ্ট জাতীয়তার হতে পারে। তো এরা হচ্ছে এক একটা ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ। যেমন ধরেন ডেমোগ্রাফিক গ্রুপের মধ্যে এমনও লোক হতে পারে যে একজন বাংলাদেশি, যারা হচ্ছে ছাত্র, শুধু ছাত্র, এটা একটা ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ। বাংলাদেশি ছাত্রী যারা আছেন, আবার বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী যাদের বয়স হচ্ছে 13 থেকে 17, এটা একটা গ্রুপ হতে পারে, এটা একটা ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ। ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড ডেমোগ্রাফিক গ্রুপ। এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে, স্ট্যাটিস্টিক্সের বা পরিসংখ্যানের একটা টার্ম। কোম্পানিদের আরও বেশি এমপ্লয়িজ দরকার যারা হচ্ছে কম্পিটেন্ট এনাফ, যারা সমস্ত অঞ্চলের কনজিউমার বা ভোক্তা যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করার মতো কম্পিটেন্ট হয়। কম্পিটেন্টের বাংলাটা কি? হোয়াট ইজ কম্পিটেন্ট? এটা দক্ষ হবে স্যার। কম্পিটেন্ট হচ্ছে দক্ষ, যারা যথেষ্ট দক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য, এবং যারা কনজিউমারদের বা ভোক্তাদের এটা ফিল করাতে পারে বা বোধ করাতে পারে যে তারাও ওই একই সম্প্রদায়ের সদস্য। মানে সোজা কথা, ধরেন আপনি কাস্টমার সার্ভিস দিয়েছেন, তো সেখানে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একজন মানুষ ফোন দিয়েছেন, কনজিউমার চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এখন যদি যিনি কল করেছেন তিনিও যদি চট্টগ্রাম অঞ্চলে হয়, তাহলে একটু মিলবে না? সিমিলার ব্যাকগ্রাউন্ডের হবে না? যে আপনি নিজের অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা বলছেন, একটা মানে কি বলে এটাকে, ক্লোজনেস কাজ করে না? রাজু মিস্তনু কি বলেন? তখন আমরা আর একটু মানে কি বলে এটাকে, ইজিলি কথা বলতে পারি। ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটছে। যদি যে নিজের মতো দেখতে বা নিজের অঞ্চলের একটা মানুষ দিয়ে কথা বললে, তখন কোম্পানির যারা কাস্টমার আছে তারা খুব হ্যাপি থাকে। তো এখান থেকে আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া কিন্তু পাচ্ছেন। ওকে, তো তারা কি করে, এই ডাইভার্স টিমটা হচ্ছে আউট অফ দ্য বক্স সলিউশন দেয়। তারা তাদের বিজনেসের কার্যক্রম চালানোর সময় যেসব তারা সম্মুখীন হয়, যেসব চ্যালেঞ্জের, সেই সব চ্যালেঞ্জের সমাধানের জন্য
আউট অফ দ্য বক্স সলিউশন তাদের এখান থেকে আসে। ওকে, সো আউট অফ দ্য বক্স সলিউশন কি, যে আমরা বলি না যে আউট অফ দ্য বক্স আইডিয়া, আউট অফ দ্য বক্স সলিউশন, হোয়াট আর দিস? হোয়াট ইজ আউট অফ দ্য বক্স? আমাকে ব্যাখ্যা করলে হবে, এক্সাক্ট অর্থ বলতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ এটা একটা টার্ম। এটা মানেটা আপনারা আসলে কিভাবে স্যার বোঝেন? স্যার এক্সট্রা অর্ডিনারি কি স্যার? এক্সট্রা অর্ডিনারি আরেকটা ব্যাপার আছে, একটু ব্যাখ্যা করি। হ্যাঁ, এক্সট্রাঅর্ডিনারি তো বটে, গতানুগতিক ধারার বাইরে বলতে পারি না। যে ধরেন একজন একটা নর্মাল ওয়ে বললো, এটা হচ্ছে ওই টেক্সট বুক গদ বাঁধা সলিউশন দিয়ে দিল, আরেকজন একটু ক্রিয়েটিভ সলিউশন দিল, যেটা আসলে সাধারণ 10 জন মানুষের মাথায় আসে না, একটু ডিফারেন্ট কিছু। এই যে যেটা বলেন এক্সট্রাঅর্ডিনারি, দিস ইজ কল্ড আউট অফ দ্য বক্স সলিউশন। ঠিক আছে? এবং যখন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মতের কদর করা শেখা হবে, তখন সেটাও কি করবে, সমস্ত কর্মীদের মধ্যে একটা মানে দক্ষ বা কার্যকরী যোগাযোগের ব্যাপারে সহায়তা করবে বা এনকারেজ করবে, উৎসাহী করে তুলবে। ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে ডক্টর জেসিকা জ্যাকসন নামে একজনের কনসেপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে। কনসেপ্ট মানে কি? হোয়াট ইজ কনসেপ্ট? ধারণা ধারণা, ইয়েস। এটা ধারণা নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যে একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি, যে কিভাবে আমরা কর্মক্ষেত্রে হচ্ছে বৈচিত্র্যময়তাটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব। ইমপ্লিমেন্ট মানে কি? বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন করব, হ্যাঁ। এবং পাশাপাশি আমরা কর্মীদেরকে এম্পাওয়ারও করব। এম্পাওয়ার মানে কি? ওমেন জি এম্পাওয়ারমেন্ট একটা রচনা আছে, ওটার মানে কি ছিল? ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট, সরি, ক্ষমতাশালী ক্ষমতায়ন, করা, ক্ষমতাশালী করা। এখানেও ঠিক সেম, গতিশীল এম্পাওয়ার হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন করা। যে এটাও আসলে ক্ষমতায়ন করে কর্মীদেরকে, যে তারা কি ধরনের ক্ষমতা পায়? স্বাধীনতার, যে চিন্তার স্বাধীনতা, কিভাবে অন্যদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে। এবং এইটা নিশ্চিত করবে, কি নিশ্চিত করবে সেটা আমরা একটু পড়বো, দেখি মিস্টার রাজু। দিস উইল মেক শিওর, এখান থেকে পড়েন দেখি। This will make sure that the স্যার আমি employees, বলবো, হ্যাঁ 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 আপনাকে বলেছি, this will make sure that employees feel comfortable, এখান থেকে। this will this will make sure that employees feel comfortable asking questions or making mistakes while learning কম and কদর speaking পান up about what's on their mind. কার্যক্ষেত্রে। She talked about the importance of the link between DIB, diversity, equity, inclusion, and belonging, and mental health. Managers can be fast ones to respond to the concerns addressed by the employees who face discrimination on the regular basis regarding ডিসক্রিমিনেশন, sensitive issues প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে such as ডিসক্রিমিনেশন। issues প্রনাউন্সিয়েশনটা face হচ্ছে discrimination on the regular basis regarding sensitive issues such as shaming, gender discrimination, body shaming, racism, etc. ডিসক্রিমিনেশন। রাজু, ডিসক্রিমিনেশন, নট ডিসক্রাইমিনেশন, Yes, sir. ডিসক্রিমিনেশন। What's the gender discrimination, body shaming, racism, etc. inside the organization. DEI training programs should be provided by managers to mitigate the risk of workplace discrimination. Employees require psychological safety at the workplace. Companies should perceive the potential of diverse employees by making the words count into action. When the employees feel safe, the
হোয়াট আর দ্য আননোন ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ হ্যাভ, কোনটা কোনটা অচেনা এই দুটো প্যারাতে আছে, একটু দেখে আমাকে বলেন। আর inclusion, ডিসক্রিমিনেশন, সরি বুঝতে পারিনি। equity আর inclusion. ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন, ইনক্লুশন হচ্ছে অন্তর্ভুক্তি, আর ইকুইটি হচ্ছে একতার মতো যে ব্যাপারটা আছে, সবাই মিলে এক থাকার যে ব্যাপারটা, সমতা। এখন ইকুইটি টার্মটা, ইকুয়ালিটি আর ইকুইটির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ইকুয়ালিটি হচ্ছে সব, যে যেখান থেকে আসুক না কেন সবাইকে সমান ধরে নেওয়া, ঠিক আছে, সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে দেওয়া। বাট ইকুইটি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে যেই যেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আসুক, ঠিক আছে, সেইটা মানে স্বীকার করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাকে সেই সুযোগ সুবিধাটা দিতে হবে। যে অলরেডি ফ্যাসিলিটি পেয়ে আসে তাকে তো এক্সট্রা করে দেওয়ার কিছু নেই, যার কম আছে তাকে একটু দিয়ে ওই লেভেলে তাকে নিয়ে আসতে হবে। দিস ইজ কল্ড ইকুইটি। এটা হয়তো বিজনেসে আরো খুব সুন্দর টার্ম দেওয়া আছে। সো আর কোনো ওয়ার্ড? আরো কিছু অচেনা ওয়ার্ড থাকার কথা। I think you'll be able to talk about this. Alright, so I think we can translate the whole thing. আচ্ছা, okay. So প্রথমে বলা হচ্ছে যে according to the concept of Dr. Jessica Jackson, আমরা যেটুকু পড়ছি এগুলো সবই জেসিকা জ্যাকসনের assumption and concept. তো এখানে ওনার বলা হচ্ছিল যে তার যে কনসেপশনটা সেটা নিশ্চিত করবে যে প্রশ্ন করতে যাতে কর্মীরা অসুবিধা বোধ না করে বা ভুল করার ক্ষেত্রে তারা যাতে শিখতে পারে এবং বলতে পারে যে তাদের মনের মধ্যে কি চলছে। তো তিনি ডিইআইবি নামে একটা জিনিসের মধ্যে লিঙ্ক, এটার গুরুত্ব নিয়ে কথা বললেন। ডিইআইবি মানে হচ্ছে ডাইভার্সিটি বা বৈচিত্র্যতা, ইকুইটি হচ্ছে বা সার্বজনীনতা, ইনক্লুশন অন্তর্ভুক্তি এবং বিলঙ্গিং, ওই জায়গাটাতে যে কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন এই ভিতরে এই অনুভূতি আসাটা, এবং মেন্টাল হেলথ, এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে। তো ম্যানেজাররা হচ্ছে সেই প্রথম ব্যক্তি হতে পারেন যারা কর্মীদের দ্বারা যেই কনসার্ন বা উদ্বেগটা আছে সেই ব্যাপারটাতে তারা রেসপন্ড করতে পারেন বা সাড়া দিতে পারেন। তো কোন ক্ষেত্রে? কর্মী যারা রেগুলার বেসিস মানে নিয়মিত তারা ডিসক্রিমিনেশন ফেস করছেন, বিশেষ করে কি বিষয়, কিছু সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে। সেন্সিটিভের বাংলাটা কি বলেন? সেন্সিটিভ তো সবাই বুঝি, কিন্তু সেন্সিটিভের মানে কি? হোয়াট ইজ সেন্সিটিভ? খুবই মানে সংবেদনশীল একটা শব্দ আছে। সো এটা মানে জি স্যার, সংবেদনশীল। ইয়েস, ওকে। যেমন সংবেদনশীল বিষয়গুলো কি কি? যেমন এইজ শেমিং, বয়স নিয়ে লজ্জা দেওয়া মানুষকে, বেশি ছোট বলা বা বুড়ো বলা, এইগুলো এইজ শেমিং। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন তো জানি, লিঙ্গ বৈষম্য। বডি শেমিং হচ্ছে কারো শরীর নিয়ে কাউকে মজা করা, মোটা বা শুকনা এই জিনিসগুলো নিয়ে মজা করা। রেসিজম হচ্ছে ওই যে কালো সাদার যে ব্যাপারটা চলে আসে, এটা কিন্তু বাংলাদেশে প্রবল আছে এবং এটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে হয়ে থাকে, এবং এগুলোর কিন্তু ম্যানেজারকে খুব দ্রুতই প্রথমত প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। এটার জন্য কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, ডিই ট্রেনিং প্রোগ্রামস আছে। সো এটা আসলে কি ব্যাপারে সেটা একটু জানবো। যে আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি মিস মারিয়াম জামিলা আছেন। গুড ইভিনিং, হাউ আর ইউ ডুইং? Sir, Alhamdulillah, fine, but passing very busy days. Yes, it's easy to understand because you are right now in a workplace, and yes, workplaces are actually it can be as busy as it gets. So are you be able to From 10 a.m. to 4 p.m. and it's about 5 to 6 p.m. When I come back to my home place. So it's so tough to maintain the classes regularly. Okay, no worries. When are you getting the time? I think you should, whenever you feel that you can join, you feel the need to join, that time you can definitely. Okay. Alright, so শেষের তিনটা প্যারা আপনার জন্য আমরা আসলে, you joined just at the right time. So শেষের তিনটা প্যারা থেকে শুনি।
DEI training হ্যাঁ এখান থেকে এখান থেকে ইয়েস অ্যাবসলিউটলি DEI ট্রেনিং DEI প্রোগ্রামস থেকে DEI training programs should be provided by managers to mitigate the risk of workplace discrimination. Employees require psychological safety at the workplace. Companies should uh, perceive the potential of diverse employees by making the words count into action. When the employees feel safe, they are going to perform by exceeding the expectation at work. Through such approaches, companies will demonstrate empathy, compassion, and attitudes towards employees will determine the growth of the corporate culture. Moreover, they are the ones who will also be able to achieve market leadership by promoting a healthier workplace environment. Subsequently, global companies with a diverse workforce are more likely to be future-proof and successful in the industry. For concluding this article, so let's see finally কি বলেছে DEI ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে should be provided by managers to mitigate the risk of workplace discrimination. Employees require psychological safety at the workplace. Companies should perceive the potential of diverse employees by making the words count into action. খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ আছে এখানে মানে টার্ম আছে মেকিং দ্য ওয়ার্ডস কাউন্ট ইনটু অ্যাকশন এটা মানে কি হতে পারে মানে তারা যে কথাগুলো আমলে বলবে নেওয়া আমলে ইয়ে হয় কার্যকর করতে পারে হ্যাঁ মিস দুজনেই আমলে নিয়ে অ্যাকশন নেয় আমলে নিয়ে অ্যাকশন নেয় এবং মিস মারিয়াম জামিলা যেটা বলেছেন যে কথাকে কাজে লাগানো মুখের কথাকে কাজে রূপান্তর করা ফাঁকা বলি না ছুড়ে আর কি যেটাকে বলে যে কাউন্ট ইনটু অ্যাকশন মেকিং দ্য ওয়ার্ডস যে শব্দগুলো আমরা মুখে বলছি সেগুলোকে কাজে করে দেখাইতে হবে ওকে সো প্রথম হচ্ছে ম্যানেজার দ্বারা হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো করাতে হবে যাতে করে হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ঝুঁকিটা হচ্ছে মিটিগেট হয় মিটিগেট মানে কি মানে প্রশমিত হয় প্রশমিত হয় কিন্তু একেবারে দুর্বল না মানে নির্মূল করা না কিন্তু কমিয়ে আনা যায় যাতে আর কি অ্যাবলিশ হ্যাঁ অ্যাবলিশ অ্যাবলিশ করা যায় অ্যাবলিশ তো মানে একবারে নির্মূল করা না মিটিগেট তো নির্মূল না নির্মূল হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রশমন একবারে দূর করতে পারবে না মানে সহনীয় পর্যায়ে করে আনতে পারবেন আর কি লাঘব করতে পারবেন তো কর্মীদের হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল মানে কি এটা মানে মনস্তাত্ত্বিক হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি বাংলাটারও কঠিন সাইকোলজিক্যাল স্যার মনস্তাত্ত্বিক স্যার সাইকোলজিক্যাল মনস্তাত্ত্বিক হ্যাঁ তাদের দরকার কর্মক্ষেত্রে এবং কোম্পানির এইটুকু মানে পারসিভ মানে তারা অনুভব বা যেটাকে বলে আইডিয়া হওয়া উচিত যে তাদের কথাগুলোকে কাজে পরিণত করার মাধ্যমে তারা এই বৈচিত্র্যময় কর্মী যারা আছে কর্মী বাহিনী তাদের যে পটেনশিয়াল আছে সেটা তাদেরকে বুঝতে হবে পটেনশিয়াল মানে কি তাদের যে ক্ষমতা ঠিক আছে এখন কেমন ক্ষমতা পটেনশিয়ালিটি মানে হচ্ছে সুপ্ত ক্ষমতা যেটা মানে সম্ভাবনা যেটা হ্যাঁ সম্ভাবনা তাদের যে সম্ভাবনাটা আছে সেটা আর কি বের করে আনতে হবে তো যখন হচ্ছে কর্মীরা সেফ অনুভব করবেন বা নিরাপদ অনুভব করবেন সেক্ষেত্রে তারা কি করবেন they are going to perform by exceeding the expectations at work এই যে আরেকটা খুব সুন্দর টার্ম আছে they are going to perform by exceeding the expectation at work এটা মানে কি হতে পারে perform by exceeding the expectation তো মানে বাড়তি প্রত্যাশার চাইতো বেশি তার পারফর্ম করে দেখাবে এক্সিডিং মানে পার করা মাত্রাতিরিক্ত এটা বলা যাবে না কেন বলা যাবে না এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড মাত্রাতিরিক্ত এটা এইভাবে বলে ভালো হবে যদি তারা নিরাপদ অনুভব করে সেক্ষেত্রে তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের উপর যে প্রত্যাশা আছে সেটাকে তারা ছাড়িয়ে যাবে বলে না যে প্রত্যাশা যা ছিল ছাড়িয়ে যাবে আবার মাত্রাতিরিক্ত বলতে হচ্ছে নেগেটিভে চলে যায় তো এই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু খুব সুন্দর দুটো মানে টার্ম পেয়েছে আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে ফ্রেজটা মেকিং ওয়ার্ডস দ্যাট কাউন্ট ইনটু অ্যাকশন আর হচ্ছে এই যে এক্সিডিং দ্য এক্সপেকটেশনস অ্যাট ওয়ার্ক ওকে তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচ বা পন্থার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো হচ্ছে দেখাবে তারা এমপ্যাথি দেখাবে কম্প্যাশন দেখাবে এবং অ্যাটিটিউড দেখাবে কর্মীদের প্রতি যেটা তাদের কর্পোরেট কালচারটাকে বা কর্পোরেট সংস্কৃতির বেড়ে ওঠার
অ্যাটিটিউডটাকে নির্ণয় করে দিবে। এখন অ্যাটিটিউড তো আমরা বুঝি, খুব ভালো করে বুঝি। কম্প্যাশন আর এমপ্যাথি মানে কি? এমপ্যাথি মানে সহানুভূতি। সহানুভূতিশীলতা, এটা হচ্ছে একটা কোয়ালিটি। আর হচ্ছে কম্প্যাশন মানে কি তাহলে? কম্প্রেশন স্যার ক্ষতিপূরণ হবে নাকি স্যার? ওটা কম্পেনসেশন তো কম্প্যাশন, ক্ষতিপূরণ। সরি, ওটা কম্পেনসেশন, আর এটা কম্প্যাশন। এটা মানে ও হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা। সিম্প্যাথি। ও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে মিস মারিয়াম, কম্প্যাশন মানে হচ্ছে সিম্প্যাথি, সহানুভূতি দেখানো। তাহলে আর এমপ্যাথি, এমপ্যাথি মানে এমপ্যাথি হচ্ছে যে অন্যের মানে ফিলিংটা বুঝতে পারা। ঠিক আছে, এমপ্যাথি আর সিম্প্যাথির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সহমর্মিতা, সহমর্মিতা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সহমর্মিতা, হ্যাঁ এটা একটা ভালো ওয়ার্ড চাই। যে এক হচ্ছে আপনি তাকে, সে যে কষ্টে আছে সেটা আপনি তাকে বলেন আহা তোমার সাথে যা হয়েছে খারাপ হয়েছে, এটা একটা বলে চলে আসলেন, আপনি এটা ফিল করতে পারছেন। কিন্তু এমপ্যাথি হচ্ছে তার প্রবলেমটা শুধু বুঝতে পারা না, মানে তার দুঃখেও আপনার দুঃখী হওয়া, বা যেটা বলে যে একই ফিলিং দেখানো বা তাকে সাপোর্ট দেওয়া। দিস ইজ কল্ড এমপ্যাথি। এটা নিয়ে খুব সুন্দর একটা ছবি পেয়েছি আমি, আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে। সো আই থিঙ্ক ইউ উড বি বেটার এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওই ইকুইটি আর ইকুয়ালিটির মতো খুব সামান্য পার্থক্য আছে। এটা ছবি দিয়েছে সিম্প্যাথি ভার্সেস এমপ্যাথি, খুব ইন্টারেস্টিং টার্ম। সো এই জিনিসগুলো তারা পাবে, সহমর্মিতা, সহানুভূতিশীলতা, এই জিনিসগুলো। এবং সেটা কর্পোরেট কালচারটাকে ভালো করতে বা বেড়ে ওঠাতে সাহায্য করবে। মোরওভার, অধিকন্তু আরও কি হবে, যে তারা সেই সব ওয়ান্স, সেই সব কোম্পানির মধ্যে হবে যারা হচ্ছে মার্কেটের মধ্যে লিডারশিপ অর্জন করতে পারবেন, নেতৃত্ব। কিভাবে, যে তারা হচ্ছে একটা স্বাস্থ্যবান, ঠিক স্বাস্থ্যকর একটা কার্যের পরিবেশ যখন তারা প্রমোট করবেন। সাবসিকুয়েন্টলি, এই লিঙ্কারটা মানে কি? সাবসিকুয়েন্টলি, মানে পরবর্তীতে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে গ্লোবাল কোম্পানি যারা আছে এবং যাদের হচ্ছে এই বৈচিত্র্যময় কর্মী বাহিনী আছে, তারা, তাদের সম্ভাবনা আছে যে তারা ফিউচার প্রুফ হবে। ফিউচার প্রুফ আসলে টার্মটা কি? ফিউচার প্রুফ, ভবিষ্যৎ প্রমাণ, ভবিষ্যতের নিদর্শন, এরকম কিছু। না 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 না, ফিউচার প্রুফ, প্রুফ মানে বল না ওয়েদার প্রুফ, ওয়াটার প্রুফ। ওয়াটার প্রুফ মানে কি? পানি নিরোধী, যেখানে পানি ঢুকতে পারে না। ফিউচার প্রুফ মানে কি, ওই ভবিষ্যতে কোনো ধরনের বিপদে যাতে না পড়ে সেই দিক থেকে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎটাকে সিকিউর করার কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, তারা ভবিষ্যৎটাকে নিশ্চিত রাখবে এবং হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে তারা সফল হবে। ফিউচার প্রুফ, ভবিষ্যতের কথা তো কেউ বলতে পারে না, তাই না? অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটাকে সিকিউর করে রাখার কথাটাই বলা হচ্ছে ফিউচার প্রুফ টার্মটার মধ্যে দিয়ে। যাক, এটা হয়তো অনেক খটমটে লাগতে পারে, আর্টিকেলটা একটু কঠিন অন্যগুলোর চাইতে, কিন্তু এখানে যে টার্মগুলো আছে সবই কিন্তু কর্পোরেট কালচার বলেন বা কাজের ক্ষেত্রে বলেন, যখন আপনারা যাবেন তখন এগুলো সবই আপনারা পাবেন, এভরিথিং। অ্যান্ড আই এম গোনা সে ইউ আর গোনা ডেফিনেটলি বি হ্যাপি টু সেই দ্যাট যে আমি আর্টিকেলটা পড়েছিলাম। সো এই টার্মগুলো অনেকখানি চিনতে পারবেন। প্রোডাক্টিভিটি, প্রিন্সিপাল, রেজিলিয়েন্স, ক্রিয়েট ইনোভেশন, স্কিলস, এথিক্স। শুনতে খটমটে লাগলেও কিন্তু এগুলো খুব কাজের জিনিস। এবং যখন আপনারা ওই যে বললাম ওয়ার্কফোর্সের আন্ডারে যাবেন, ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বেটার। ওকে, নেক্সট দিন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আপনারা আর্টিকেলটা পুরোপুরি পড়বেন, ভালো করে পড়বেন, অ্যান্ড সেখান থেকে ভোকাবুলারি কুইজ এবং সেন্টেন্স মেকিং শুনবো আমি। ঠিক আছে, এবং পাশাপাশি এটার জন্য প্রেজেন্টেশন রেডি করা বা ডিসকাশনের জন্য আর্টিকেলটা আবার নিজে নিজে পড়ার ব্যাপারটাতে প্রিপারেশন নেন। ঠিক আছে, সো ইট উড বি গুড। অলরাইট, সো ফাইনালি ইউটিউবে যারা ছিলেন তাদেরকে বিদায় নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো। সো যারা ইউটিউবে ছিলেন, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইট টুডে, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর staying in this article with us. Article linkটা description এ দেওয়া থাকলো, so that you can go with it. So until we meet again, stay safe, keep planning, and have a great time. Good night, see you soon.